जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। प्रेरितां दे काम 8 अध्याय और उहदा 2 और 3। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया, और शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था, और जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। पढ़े गए वचन ते प्रभु हम ना गल करे। आइए छोटी जी प्रार्थना करने। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी। आप ही हमसे बात करें प्रभु जी, और प्रभु जी वचन में प्रभु जी आप हमसे प्रभु जी बात करें प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को पूरा करें और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरितां दे काम 8 अध्याय मैं ओदा 2 और ओदा 3 वचन पढ़िया वा, पर अही 9 अध्याय 1 तो लैके 5 तक अही ध्यान करने वाले हैं। तुही अपनी बाइबल विच पढ़ लो। 9 अध्याय 1 तो लैके 5 तक अही ये वचनों में ध्यान करने वाले हैं। तुही भी अपनी बाइबल विच पढ़ लो। मैं हिंदी विच पढ़ के उन्होंने पंजाबी विच बोलना वगा। तो ये 8 दे वचन विच लिखिया वगा कि जदों अहीं पिछली वारी वेख्या कि स्तिफनुस नूं जदों मार दिता हैगा, पत्थर वार करके जदों मार दिता हैगा, तो जदों जेड़े उन्हों मारन वाले ही जेड़े पत्थर सुट के जेड़े स्तिफनुस नूं मारन डे हैगे, उन्होंने अपने कपड़े ला के ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਗਾ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਫਨੁਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੈਗੇ। तो ਜਦੋਂ ਸਤਿਫਨੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ लैके जाके कब्र विच रखिया, और कई दिन तक उहदे वास्ते रोंदे रहे और प्रार्थना करते रहे। और उत्थों ही जेड़ा शाऊल नाम एक व्यक्ति हीगा जिहदे कदमां ते उन्हां ने कपड़े रखे हीगे स्टीफन नूं मारन वास्ते, उन्ने फिर सारियां नूं जेड़े मसीह बन चुके हीगे, जेड़े मसीह कलीसिया चलाउंडे हीगे, उन्होंने वो सताउण डै पिया और उन्होंने वो मारन डै पिया, और उन्होंने वो पुरुषां नूं या स्त्रियां नूं या न्याणियां या बुढ़े जेड़े भी मिलते ही उन्होंने वो सारियां नूं मार दिंदा हैगा, या तो उन्होंने जेल विच कैद करके रख दिंदा है। शाऊल नाम एक बंदा जिहड़ा उत्थे दा सिपाही हीगा, जिहड़ा सिपाहियां दे विचों एक वड्डा हीगा, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾऊल। और ਉਹਨੇ कई अधिकारियां ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अधिकारी हीगे, ਉਹਨਾਂ को ਉਹਨੇ शाऊल ने जाके कहा कि मैं जिन्ने भी मसीह लोग आ ये सारिਆਂ ਨੂੰ मार दूंगा, मैं मसीह ਦਾ प्रचार ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ नहीं करन दूंगा, इस करके मैनू तुही एक चिट्ठी दो, चिट्ठी के उत्ते अपनी स्टैंप ला के स्टैंप मार के मैनू दो, और मैनू अधिकार दो कि मैं दमश्क नूं जाके उत्थे दे जिन्ने भी विश्वासी आ जिन्हां ने अपने जिन्हां ने उत्थे अपने मंडलियां खोल लियां वा, उन्हां नूं सारियां नूं मसीह लोकां नूं मार के घसीड़ के लैके आऊँगा, चाहे बच्चे होण या बुढ़े होण या जवान होण, कोई भी हो, मैं सारियां नूं लैके आऊँगा और उन्होंने जेल विच सुट दूंगा, किसी नूं भी मैं मसीह का नाम लैन नहीं दूँगा। जदों उन्हें
ਇਹ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਉਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦਮਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦਮਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਮਸ਼ਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਉਲ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ ਔਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਹੇ ਸ਼ਾਉਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣ ਡਿਆ ਮਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮਗਾ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆਗਾ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੁरुष ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਊਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਨਨਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਉਲ ਨਾਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਗਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਉਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਡੈ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਹਨਨਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹ ਸ਼ਾਉਲ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਈ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਦਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਰਕੇ ਹਨਨਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਉਸ ਹਨਨਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ
शाऊल कोल गया और शाऊल ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਉੱਥੇ शाऊल ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ शाऊल ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਊਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਨਨਿਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ शाऊल ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਡੈ ਪਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ शाऊल ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਗਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਚਲ ਗਈਆਂ ਵਾਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ शाऊल ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਨਨਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। शाऊल ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨਨਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ शाऊल ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਗਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ शाऊल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਸਕਾਂ ਔਰ ਨया ਜਨਮ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਨਨਿਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर आ करके उन्हें जान लिया और उन्हें आख्या हनन्याह नूं हुण लेट कदी आ गई, चलो बपतिस्मा दे दे मैनूं हुण। फिर उसे रात नूं उसे टाइम विच हनन्याह ने उन्होंने बपतिस्मा दिता और उहदा जीवन बदल गया और वो प्रभु की सेवा करना शुरू कर दिता उन्हें। ओ भैण और भरावो, जो परमेश्वर जो किसी नूं बदलदा वागा ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਵਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਵਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ पूरी आत्मा दिंदा वगा। परमेश्वर दे वचन विच नहीं लिखिया किते कि वो थोड़ी थोड़ी करके सानू आत्मा साडे विच पाउंदा वगा। परमेश्वर ने जदों पर उन्होंने चुनिया तो उहदे नाल आके गल कीती शाऊल दे नाल, उहदे नाल गल करके शाऊल नूं आखिया कि तू मैनूं सताउण डिया वां। उहने परमेश्वर दे वचन नूं सुनिया, उहदे स्वर नूं सुनिया, उहने विश्वास किया। जदों असीं भी परमेश्वर दे वचन नूं जदों साडे सामने हुंदा वा, जदों असीं भी ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ शाऊल ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ शाऊल ਤੋਂ ਪੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੌਲਸ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਬ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਬ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ भी साडे जीवनां विच भी कई बदलाव आए होने असीं भी परमेश्वर दे वचन सुने हुए होंगे। जब परमेश्वर दे वचन सुने होंगे, लोगों को असीं प्रार्थना कराई होगी या असीं बपतिस्मा भी लिया होगा, साडा नाम भी साडा बदल दिता होगा।
पर अही कितना जीण डे आंगे। अज परमेश्वर सानू ये सवाल पुछन दिया वा, ताडे और मेरा जीवन किस तरह का वा। जो अही पुराने जीवन में हाँ उदों मसीही लोगों नू गाला कढ़ने हाँ, उन्होंने सताउने हाँ, चोरी करने हाँ, झूठ बोलने हाँ और गलत काम करने हाँ और वे विचार करने हाँ। हुण जो मसीह नू अही पा लिया वा ते साडा जीवन बदल गया वा या हजे भी उत्थे ही रहिंदिया वगा, जे अही भी थोड़ियां चीज़ां नू छड्ड दित्ते आ, थोड़ियां चीज़ां नू छड्ड दिता वा और थोड़ियां चीज़ां साडे अंदर ही आ गईयां। ये और भैन और भरावो ये पवित्र आत्मा का काम नहीं हैगा, ये दुरात्मा का काम आ। जिहड़ी पवित्र आत्मा हुंदी आ वो एकदम इक्को वारी आउंदी हैगी। परमेश्वर भी सानू इक्को वारी वो दिंदा वगा और साडा जीवन भी इक्को वारी बदल दिंदा वगा। ये नहीं कि थोड़ा 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 करके और सारिਆਂ नू बदलूगा। परमेश्वर ने आत्मा अपनी जिहड़ी आ वो सारिਆਂ नू इक्को वारी इक्को जिक्की आत्मा दिंदा वगा और किसी नू घट या किसी नू वध करके आत्मा दिंदा नहीं हैगा। हे ओ भैन और भरावो तुसीं किहो जी आत्मा पाई आ, तुहाडे परमेश्वर ने किस तरह की आत्मा तुसीं पाई आ। जो तुसीं उद्धार पाया ही, जो तुसीं बपतिस्मा लिया ही, जो तुहाडा जीवन पहला पुराना ही बपतिस्मा लैण दे बाद भी जे तुहाडा जीवन नहीं बदलिया तो अज परमेश्वर तुहाडे नाल गल करन दिया वा। अज परमेश्वर अपने वचन दे नाल उन्हां नू बुलाउण दिया वागा। शाऊल वल वेखो ओदा जीवन किस तरह बदल गया। इक्को राह विच उन्हें चिट्ठी फड़ के आया हैगा कि जाके मैं मसीह लोकां नू मारूंगा और उन्हां नू जेल विच लैके चल जूंगा। लेकिन जेड़े राह विच ओ आया है मसीह नू फड़न वास्ते, मसीह दे लोकां नू फड़न आया है, परमेश्वर ने ओदा जीवन बदल दिता और उन्हें खुद ही मसीह बना दिता। और जो मसीह बन गया ओदा जीवन उन्हें घर नहीं बैठा रहा, ना ही वो अपने शहर में चल गया कि परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिता। उन्हें वो खुशी जेड़े ओदे जीवन में आई ही उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ वखाली। जेड़ा उजाला ओदे जीवन में आया ही उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ वखा लिया कि मसीह ही सच्चा परमेश्वर आ। वही साडा जीवन जेड़ा वा बदल सकता वा, ओदे हाथ विच ही सब कुछ हैगा। अज मेरा और तुहाडा जीवन किस तरह का वा और अज मैं और तुसीं किस तरह जीण डे जे। शाऊल आया ही लोकां नू मारन वास्ते, जो गली विचों लंघदा ही शाऊल उदों लोकी उहदे कोल वेख के डरदे ही गए और सारे अपने घर जाके लुक जांदे ही गए और सारे मसीह जेड़े ही गए उहदे कोल डरदे ही गए किते शाऊल आ गया ते सानू मार दूगा, सानू फड़ के लै जाऊगा। जो मसीह विच नहीं ही उदों लोकी उहदे कोल डरदे ही गए। और दूसरे दिन जो मसीह वो बन गया उदों ओदा जीवन बदल गया और वह दूसरे ही दिन उन्हां दी आराधना दी मंदिर विच चल गया। उत्थे जिथे उन्हां दी सभा चलन डी ही यहूदियां दे आराधनालय दे विच, उत्थे जाके बह गया और वचन सुनन डै पिया। उत्थे जिन्ने भी लोकी उहनूं वेंदे ही गए वो आराधनालय विच सारे परेशान हो गए। सारे परेशान हो के आंदे ही ये शाऊल साडे विच आके बह गया वा, ये ते सानू सताउंदा वा, ये ते सानू मारदा ही, ये साडे भैणां और भरावां नू इहने कईयां नू जेल विच पा दिता वा, अज भी ये सानू ही फड़न आया होगा करके जदों उहनूं पुछया ते शाऊल उठ के आंदा नहीं भैण और भरावो तुसीं डरो ना, तुसीं मेरे जीवन तो डरो ना, क्योंकि मेरा जीवन जेड़ा वा परमेश्वर ने बदल दिता वा। एक गल सच आ कि मैं तुहानू ही फड़न वास्ते इत्थे आया हाँ, तुहानू इत्थे मारन वास्ते आया हाँ, तैनू लै तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ लैके जाके मैं जेल विच पा दा सोच के ही इत्थे आया हाँ, सारे अधिकार दे नाल आया हाँ। पर आउंदे आउंदे मेरे जीवन नू परमेश्वर ने बदल दिता। हुण मैं भी मसीह बन गया वां। हुण मैनू पता वा कि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही आ। प्रभु यीशु मसीह ही सानू बदल सकदा वा। उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ उत्थे रह के गवाही दित्ती। जो गवाही सारिਆਂ ਨੂੰ दिती तो सारे जाने बड़े खुश हो गए, पर कुछ यहूदी जड़े ही गए वो खुश नहीं ही। ओनू सुन जो उन्होंने वेख्या कि ये भी मसीह बन गया वा, ये तो पहलो साडे नाल जुड़िया हैगा, पहले मसीहा नू मारदा हैगा, उन्होंने डराउंदा हैगा। पहले लोकी इहदे को वाल वेख के दौड़दे ही गए, लोकी इहनू वेख के इहदे वाल वेख के दौड़ जाते ही, डर जाते ही। पर हुण इहदा जीवन किस तरह दा बदल गया वगा, ये तो
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਲਿਆ ਵਾ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਲ ਬੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੌਲਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਫੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਈ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਨੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਮਾਲੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ, ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੌਲਸ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਨ ਡੈ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਦਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਮਸੀਹ ਵਾਹਤੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਨया ਜਨਮ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਜੂੰਗਾ। ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਵਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਹਾਈ ਅਜੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵਾਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਰਾਧਨਾਲय ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆ? ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜੇ ਕਈ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਲਤ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਵਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ
तो कहो आमीन। जे तानू भी परमेश्वर ने हाई तुम कहते जे कहीं बपतिस्मा ले लिया वा, मसीह नूं पा लिया वा, पर तुहाडा जीवन ही नहीं बदलिया, तो परमेश्वर अज सानूं पुछण दिया वा जिहड़ी तुही आत्मा पाई आ वो किहड़ी आत्मा वा, वो दुरात्मा वा या पवित्र आत्मा वा। पौलुस ने तो पवित्र आत्मा पाई सीगी, इस करके उसका जीवन ही इक्को दिन में बदल गया, इक्को रात में उन्होंने चेंज हो गया और दूसरे दिन जाके उस समाचार सुनाउण लग पिया। अही कई सालों का बपतिस्मा लिया वा, नया जन्म पाया वा, मसीह नूं पाया वा, हजे तक किसी नूं सुसमाचार ही नहीं सुनाया, हजे तक किसी नूं एक गवाही भी नहीं दी। जे इहो जिहा तुहाडा जीवन आ तो एक बारी आके प्रार्थना करो। जे परमेश्वर ने तुहाडे नाल इस वचन दे नाल गल कीती आ ते अपने घुटनियां दे बल दे आके प्रार्थना करो कि प्रभु जी मैनू माफ़ कर दे, मैनू क्षमा कर दे, मैं कई सालों का उद्धार पाया वा, मैं कई सालों का मसीह नूं पा लिया वा, मैं बपतिस्मा भी ले लिया वा, पर मेरा जीवन नहीं बदलिया हजे तक, मैनू अपनी पवित्र आत्मा दे नाल भर। जिस तरह पौलुस दा जीवन इक्को दिन बदल गया हैगा, मेरे जीवन नूं भी इस तरह ही बदल दे। जिस तरह उन्हें दूसरे दिन जाके सुसमाचार सुना दिता हैगा, मैं भी इस तरह का सुसमाचार सुनाने वाला बनना चाहता वागा। मैं समझना वा कि थोड़े थोड़ा करके बदल जूँगा, पर मैं अपने आप नूं धोखा दिंदा आया वां। मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा गलत राह विच चल गया परमेश्वर नूं छड्ड के। परमेश्वर मैनू माफ़ कर दे। एक बार ये प्रार्थना तो ही करोगे तो परमेश्वर तुहानूं माफ़ करनगे। ओदी पूरी परमेश्वर की आत्मा जिहड़ी आ, सच्ची आत्मा जिहड़े जीवन नूं बदलने वाली आत्मा वा, जीवन नूं बदलने वाले वचन आ, वो तुहानूं दऊगा। परमेश्वर इस वचन दे नाल हम सारे नूं आशीष करे। परमेश्वर इस वचन दे नाल हड्ड सारे नाल गल करे। परमेश्वर इस वचन दे नाल हड्ड जीवन नूं बपतिस्मा लैण दे बाद परमेश्वर दा सुसमाचार सुनाउण वाला बनाए। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानूं नया जीवन एकदम नया कर दे और परमेश्वर दे काम वास्ते सानूं इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स।